Voice is audible? Okay. Just one instruction is there. If you want to reply anything, you can reply in chat box. It may be possibility that I will not get your voice. Okay. Okay. So we are in the previous lecture. What we have covered? We have started our last chapter. Related to the last chapter, we have covered almost these types of support. Okay. In that we have covered first the wooden poles we have covered. After that we will go for the then we go on for the these RCC poles, reinforced cement concrete poles. Then we have gone for this, what can I say, the very important, that is nothing but the steel towers. Okay. Whatever that what I can say, that figures are given, no, that you can just remind. No one will ask you related to that figure what 41.6 meter is there or like that in DMCQ, but for your general information it is very much useful. ओके, म्हणजे असं कोण त्याच्याबद्दल काय विचारणार नाही की याच्यामधलं डिस्टन्स एवढा आहे का, याच्यामधलं एवढा आहे का, याच्यामधलं एवढा आहे का, पण ऍज एक जनरल इन्फॉर्मेशन म्हणून लक्षात राहू द्या, ऍज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग वी शुड नो what will be the spacing between these two and all these things. Okay, then this is the real time example. Now today we are going to start a very important topic, and this is also a, what can I say, a very important part as far as this our what can I say, power system is concerned. That is nothing but the insulators. Okay, now see, as in our what can I say, main components of transmission line, we have covered two parts, that is nothing but the conductor and the support. Now see, the bridge between this conductor and support, we can call it is nothing but the insulator. What can I say, the bridge between this conductor and this support, that is nothing but the insulator. So what is insulator? See, the insulator for an overhead lines provide the insulation to the power conductor from the ground. See what will happen if I will draw the diagram here. See, if this is like a steel tower is there, and these are the cross arm of this particular steel tower. What we have did here, at the bottom here one conductor is connected. Okay, but if this conductor is going to touch to this particular cross arm, what it will happen, this conductor is carrying the electricity. Okay, when this conductor will going to touch to this cross arm, what will happen, whole this particular tower become conducting. ओके, हा जर तुमचा कंडक्टर हा तुमच्या टावरला जर की ह्या क्रॉस आर्मला कनेक्ट झाला तर तुमचा काय होईल, हा जो पूर्ण तुम्हाला काय दिसतो टावर दिसतोय तो पूर्ण टावर कंडक्टिंग होईल. ओके, तसं होऊन चालणार आहे का, वेदर इट इज पॉसिबल or whether it is acceptable? No. So what, in order to give the proper insulation, so between this cross arm, हे जे काय क्रॉस आर्म आहे आणि हा जो काय कंडक्टर आहे ह्याच्यामध्ये जो पार्ट कनेक्ट केलेला असतो, that is nothing but this insulator. Okay, so what it going to do, it gives the insulation to whom, for to this particular power conductor, the conductor which we have connected at the bottom, it is given insulation to this particular from the ground. लक्षात घ्या, जर हा कंडक्टर हा तुमच्या क्रॉस आर्मला कनेक्ट झाला तर हा टावर पूर्ण कंडक्टिंग झाला तर या टावरवर कोणतंच ऑपरेशन आपल्याला करता येणार नाही. It is not possible to do any operation on this particular tower. Okay, so in order to give the proper insulation, the insulators are used into this particular overhead transmission line. See, they have given insulators are connected to the cross arm at the tower and power conductor passes through the clamp of insulator. आता इन्सुलेटरची क्लॅम्प काय, ज्यावेळेस आपण इन्सुलेटरचे टाइप बघणार आहोत त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज द क्लॅम्प ऑफ द इन्सुलेटर. बट व्हॉट यू हॅव टू रिमाइंड इन युअर माइंड, that insulator is connected to the cross arm, and what just you can remind that the bridge between this conductor and the cross arm, or you can say tower, is nothing but this insulator. Okay, त्या दोघांमधला ब्रिज काय आहे, that is nothing but the insulator. इन्सुलेटरचे मेन फंक्शन काय, the main function of insulator is to give the insulation. Okay, to give the insulation.
तुम्ही actually, I think you have already seen the what can I say, real time example of this particular insulator. तुम्ही घराच्या बाहेर किंवा जे काही मोठे मोठे टावर्स आहेत त्याला तुम्ही इन्सुलेटर बघितलेले आहेत, पण तुम्हाला एक्झॅक्टली माहित नाहीये की ह्याला ते इन्सुलेटर म्हणतात. You don't know that this is called as the insulator. Okay, see, they have given at the last, they have given the characteristics also. The very most important characteristic is that high mechanical strength, then high electrical strength, and high insulation resistance. The very important property of this insulator is nothing but the its insulation resistance should be high. ज्यावेळेस रेजिस्टन्स हाय असेल त्यावेळेस ऑब्व्हियसली व्हॅल्यू ऑफ करंट वुड बी काय असणार आहे, it is obviously less. Okay, whenever its resistance is more, at that time the value of current will be less. म्हणजे काय होणार आहे, ऍक्च्युली जो तुमचा इन्सुलेटर आहे त्याच्यातून करंट कंडक्ट होणार आहे का, नाही. सो व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ द इन्सुलेशन इज नथिंग बट इट्स हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. ऑब्व्हियसली तुम्ही कुठलाही सपोर्ट घ्या किंवा तुम्ही कुठलाही कंडक्टर घ्या, त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ही हायच पाहिजे. पण आता इथे त्यांनी काय म्हणतात, हाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ. हाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इन द सेन्स जेवढ्या रेटिंग साठी तो डिसाइड झालेला आहे तेवढी रेटिंग त्यांनी विथस्टँड केली पाहिजे. ओके, म्हणजे जर सपोज इफ वी हॅव डिझाईन दी इन्सुलेटर फॉर 11 किलो व्होल्ट, तो 11 किलो व्होल्ट पर्यंत व्यवस्थित चालला पाहिजे. इफ वी हॅव डिझाईन फॉर आय थिंक 2 किलो व्होल्ट, 2 किलो व्होल्ट पर्यंत तो चालला पाहिजे. म्हणजे जर सपोज असं नाही व्हायला पाहिजे की इफ वी हॅव डिझाईन इट फॉर 11 किलो व्होल्ट and if we are used for the line of 2 kilovolt, it get breaks down. म्हणजे जर 11 किलो व्होल्ट साठी डिझाईन केलेला आहे आणि 2 किलो व्होल्टच्या लाईन मध्येच तो ब्रेक झाला, असं व्हायला नाही पाहिजे. त्याची हाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, जेवढ्या काही इलेक्ट्रिसिटीसाठी तो डिझाईन केलेला आहे तेवढ्यासाठी तो काय झाला पाहिजे, चालला पाहिजे. ओके, बट द मेन टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, इट्स मेकॅनिकल स्ट्रेंथ शुड बी हाय. त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ हाय पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर द अनदर इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज, इट्स इन्सुलेशन रेजिस्टन्स शुड बी हाय. व्हाय? बिकॉज इफ रेजिस्टन्स इज मोर देन द व्हॅल्यू ऑफ करंट इज लेस. ओके, म्हणजे बघा इथे जर तुमचा असा जर क्रॉस आर्म असेल, इफ इट इज युअर क्रॉस आर्म अँड इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड ॲट दिस बॉटम, जर बॉटमला असा कंडक्टर कनेक्ट असेल, ऑब्व्हियसली ह्या दोघांच्या मध्ये काय इन्सुलेटर आहे, इन्सुलेटरचा रेजिस्टन्स जास्त आहे, त्याच्यामुळं जो काही इथून करंट फ्लो होणार आहे तो ह्या क्रॉस आर्म मध्ये कंडक्ट होईल का, नाही. व्हाय? बिकॉज देर इज अ प्रेझन्स ऑफ इन्सुलेटर हिअर who is having the value more. Which value is more? That is nothing but the high insulation resistance. Okay, so what you have to remind, that insulation, it obviously provides the insulation. That's why the name is given as nothing but the insulator. म्हणून तर नाव काय दिलेलं आहे, इन्सुलेटर म्हणून दिलेलं आहे. ओके, नाव सी, इन अवर व्हॉट कॅन आय से, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ऑब्व्हियसली आपण जे काय आता बघतोय ते कशा रिलेटेड आहे, दॅट इज नथिंग बट दी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द इन्सुलेटर वेअर देअर, दॅट इज वी आर युझिंग मोस्टली. ओके, so which are that 3 insulator type? First is nothing but the pin type insulator. Which is that? Pin type insulator. Second is nothing but this suspension type insulator. Second is nothing but this suspension type insulator. And the third is nothing but this strain type insulator. Third is nothing but the strain type insulator. These are the 3 important types of the insulator generally we are using in the overhead transmission line. But the very most important, or the insulator which is used for the long distance transmission, that is nothing but the suspension type insulator. Okay, the insulator which is used for long distance transmission, that is nothing but the suspension type insulator. Many of the time this question is going to be asked into the examination. The insulator which is used for the long distance transmission, that is nothing but the suspension type insulator. Means it is not like that we have to study all, we have to study pin type detail, suspension type insulator, and this strain type insulator in detail. So in the syllabus we are having these 3 types, that is pin type, suspension type, and the strain type insulator. So we will first of all start with the pin type insulator. Okay,
Now I will show you directly the image of pin type insulator so that you can understand what is the exactly insulator. Everybody, the image is visible to you? Okay. सी तुम्ही तुमच्या घराशेजारी पण कुठली जी काय म्हणतो त्याला एखादी डिस्ट्रीब्युशन लाईन असेल किंवा एखादी ट्रान्समिशन लाईन असेल तिथं अशा प्रकारचे इन्सुलेटर कनेक्ट केलेले बघितलेत. ओके. दीज इन्सुलेटर आर मेड अप ऑफ दी one of the important matter, or you can say one of the important element, that is nothing but the porcelain. Okay. इन्सुलेटर कशापासून बनवलेले आहेत किंवा इन्सुलेटरचं मटेरियल कुठलं आहे? The material for this particular insulator is nothing but the porcelain. Porcelain. लक्षात राहू द्या, many of the time they are going to ask into the MCQ the material of this particular insulator which is nothing but the porcelain. Okay. बघा सगळ्यांनी हे लक्षात घ्या, बघितलेत का सगळ्यांनी? आय थिंक एव्हरीबडी हॅज सीन इट, बट दॅट टाइम यू डोंट नो दॅट दिस इज इन्सुलेटर. म्हणजे काय म्हणतो, जिथं कुठं कंडक्टर असेल तिथे इन्सुलेटर असणारच आहेत, पण त्यावेळेस तुम्हाला हे माहित नव्हतं की त्याला काय म्हणतात, दी व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर शोन दिस इज नथिंग बट दी इन्सुलेटर, तुम्हाला त्यावेळेस माहित नसणार आहे. ओके. नाव यू हॅव टू गेट फॅमिलियर विथ दिस इज नथिंग बट दी पिन टाइप इन्सुलेटर. आता हा ओळखणार कसा? हाऊ यू कॅन अंडरस्टँड दी पिन टाइप इन्सुलेटर? सी, ऍट दी अप्पर साइड ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्सुलेटर, सगळ्यांना दिसते का? ऍट दिस पर्टिक्युलर अप्पर साइड ऑफ दिस इन्सुलेटर देर इज अ ग्रू प्रेझेंट. इथे सगळ्यांना बघा, हा ग्रू दिसतोय का सगळ्यांना? ओके. ग्रू म्हणजेच काय? तिथे एका प्रकारची खाच आहे. कशासाठी? इन ऑर्डर टू सस्पेंड दी इन्सुलेटर. म्हणजे हा जो काही ग्रू आहे त्या ग्रू मध्ये तुम्ही काय करणार आहे? इन्सुलेटर कनेक्ट करणार आहात. जर ग्रू असेल तर त्याच्यावरून तुम्हाला इझिली ओळखता येते, दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट कॅन आय से, पिन टाइप इन्सुलेटर. तुम्हाला इझिली आयडेंटिफाय होते, दॅट इज दी पिन टाइप इन्सुलेटर. ती स्पेशालिटी आहे कशाची? पिन टाइप इन्सुलेटरची, दॅट at the upper side of this particular pin type insulator there is a groove present, where in this particular groove we are going to put this particular what can I say conductor there. आपण त्या ग्रुप मध्ये काय इन्सर्ट करतोय? कंडक्टर इन्सर्ट करतोय. ओके. सो वी विल जस्ट सी इट्स एक्सप्लेनेशन. See, as the name is suggests that pin type insulator is secure to the cross arm of the pole. That is crystal clear. Okay. हे सगळ्यांनी लक्षातच राहू द्या, कारण इन्सुलेटर हे कशाला कनेक्टेड असते? ऑब्विसली द इन्सुलेटर इज कनेक्टेड टू दी क्रॉस आर्म. फक्त जो लास्टचा इन्सुलेटर आहे स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर, तो कुठं कनेक्ट असतोय? दॅट आय विल टेल यू व्हेन एव्हर वी आर गोइंग टू स्टडी इट. बट व्हॉट यू हॅव टू रिमाइंड, इन जनरल द इन्सुलेटर आर सिक्युअर्ड. सिक्युअर्ड किंवा त्याचं सिनॉनिम्स काय? कनेक्टेड. द इन्सुलेटर इज कनेक्टेड टू दी क्रॉस आर्म. आता सगळ्यांना क्रॉस आर्म कुठे हे माहित पाहिजे. ओके. बघा, everybody knows that where is cross arm is present, where if this is the particular what can I say tower is there. हे असं जे स्ट्रक्चर आहे, हे कडेचं जे स्ट्रक्चर असते त्याला तुम्ही काय म्हणताय? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. ओके. सगळ्यांना क्रॉस आर्म माहितीये का? दाखवावं लागतील? व्हॉट एव्हर दिस, सगळ्यांना हा दिसते का? दिस इज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म. ओके. आणि आता इथं जे दिसतंय का सगळ्यांना, व्हॉट एव्हर दी प्रेझेंट हिअर, दॅट इज नथिंग बट दी इन्सुलेटर. ते काय आहे? इन्सुलेटर आहे. कुठं कनेक्टेड आहे बघा तो इन्सुलेटर? व्हेअर इज दॅट इन्सुलेटर इज कनेक्टेड? टू दिस पर्टिक्युलर क्रॉस आर्म. हा क्रॉस आर्म आणि हा कंडक्टर याच्यामध्ये काय आहे? हा इन्सुलेटर प्रेझेंट आहे. ओके. म्हणजे काय करतोय? ह्या दोघांपासून ते काय करतोय? इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करायचं काम पण करतोय. दिस इन्सुलेशन, सॉरी इन्सुलेटर विच इज secured or connected to the cross arm. ओके. सगळ्यांना इन्सुलेटरची पोझिशन कुठे आहे कळले का? वेदर एव्हरीबडी गॉट इट? ओके. नाव सी, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बघा, देर इज अ ग्रूव ऑन दी अप्पर एंड ऑफ द इन्सुलेटर फॉर हाउसिंग दी कंडक्टर. हाउसिंग इन द सेन्स व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू इन्सर्ट दी कंडक्टर देअर, और वी हॅव टू पुट दी कंडक्टर देअर. आपल्याला काय करायचंय? त्या ग्रुव मध्ये तो कंडक्टर काय करायचा? इन्सर्ट करायचंय. व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू इन्सर्ट दॅट कंडक्टर देअर. आता तुम्ही जे मगाशी आपण इथं बघितलं होतं, ओके, व्हॉट एव्हर वी हॅव सीन हिअर, दीज आर दी सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर.
the arrangement of suspension type insulator is different than the pin type insulator. Okay, आपण आता काय बघतोय, we are seeing now pin type insulator. So in the pin type insulator what happens, there is a presence of groove on the upper side for what, housing of conductor. Housing in the sense what we have to do, we have to insert the conductor there, we have to connect there. Okay, keep in mind in the pin type insulator it is at the upper side, and whenever we are going to study the suspension type insulator I will tell you where it is. But as far as the pin type insulator is concerned, what is that, the groove is present at the upper end for the housing of the conductor. And see the very important statement, the conductor passes through this particular groove and is bounded by the annealed wire of a same material of a conductor. म्हणजे कंडक्टर तिथून पास झाल्यावर त्याला आपण कशा कुठल्या वायरने गुंडाळतोय, जे की कंडक्टरचं मटेरियल आहे त्याच वायरने आपण त्याला काय करतोय, वी आर गोइंग टू रॅप इट डाऊन. बघा इथं मी तुम्हाला पुढे दाखवतोय, इथे त्यांनी दाखवलंय का बघा, वेदर दे हॅव शोन हिअर, दिसतंय का सगळ्यांना, हे त्या वरचा पार्ट दिसतोय का, इथं काय केलेलं आहे, या ग्रूव्ह मध्ये कंडक्टर इन्सर्ट केलेला आहे आणि ते जे काय कंडक्टरचं मटेरियल आहे त्याच कंडक्टरच्या मटेरियलनी वायरनी तो काय केलेला आहे, आपण काय केलेला आहे, बाउंड केलेला आहे. ओके, दॅट्स वाय दे हॅव सेन हिअर. what they have seen, they are bound with this annealed wire of the same material of that particular conductor. जे काय कंडक्टरचं मटेरियल आहे त्याच कंडक्टरच्या मटेरियलनी तो जो काय आपण पर्टिक्युलर कंडक्टर त्या ग्रूव्ह मध्ये इन्सर्ट केलेला आहे त्याला काय केलेलं आहे, टाईट केलेलं आहे. ओके, सी another statement, the pin type insulator are generally used for the transmission of lower voltage. ओके, आणि व्होल्टेज पण दिलेलं आहे बघा, द पिन टाइप इन्सुलेटर जनरली यूज ऑफ द ट्रान्समिशन अप टू दी 11 kilovolt. This is the very important part that many of the time they are going to ask into the MCQ, that pin type insulator is used for the transmission voltage up to dash kilovolt. How many kilovolt is there, that is of what, 11 kilovolt. ओके, म्हणजे जर शक्यतो nowadays for the transmission also we are using the suspension type insulator. It may be a lower transmission or it may be a, what can I say, high voltage transmission, and whatever the pin type insulators are there we are generally using for the distribution purpose. ओके, म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या घराशेजारी वगैरे जर बघितलं असेल तर तिथे तुम्हाला कुठले इन्सुलेटर दिसतील, घराशेजारी जे इन्सुलेटर आहेत दॅट इज नथिंग बट दी पिन टाइप इन्सुलेटर. ओके, सगळ्यांनी बघा बघा इन द सेन्स जाऊन लगेच तिथे त्या कंडक्टर पाशी काय म्हणतो त्या टावर पाशी उभा राहू नका, जस्ट काय म्हणतो लुकआउट करा, नाहीतर तिथे जाऊन आम्हाला सरांनी सांगितलं असं म्हणून तिथे बघत म्हणजे काय म्हणतो त्याला त्याला टच वगैरे हे करायला जाचाल कसा आहे तो. ओके, इट इज नॉट लाईक दॅट, इट्स व्हेरी डेंजरस बिकॉज व्हॉट एव्हर मे बी दी ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देअर, दॅट इज ऑब्वियसली डेंजरस. But how many kilovolts we are using it, we are using it for the transmission of the 11 kilovolt. आपण कितीसाठी वापरणार आहोत, just we are using it for the transmission of to the 11 kilovolt. Okay, लक्षात आलंय का, MCQ sorry, the important question related to the MCQ, that the pin type insulator generally used for the 11 kilovolt. Now for the 33 kilovolt they have given, they are not feasible for 33 kilovolt or more than 33 kilovolt. आपण ते ऍक्च्युअली आपण वापरतानाच 11 किलोवोल्ट पर वापरतोय, पण जनरली आपण 33 किलोवोल्ट किंवा त्याच्यावर जर ट्रान्समिशन करायचं असेल तर आपण पिन टाइप इन्सुलेटर वापरत नाही. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस पिन टाइप इन्सुलेटर मोर दॅन 33 किलोवोल्ट. ऍक्च्युअली तसं बघायला गेलं तर मोर दॅन 11 किलोवोल्टला पण आपण पिन टाइप इन्सुलेटर वापरत नाही. ओनली अप टू दी 11 किलोवोल्ट वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर पिन टाइप इन्सुलेटर. 11 किलोव्होल्ट पर्यंतच आपण काय करतोय, पिन टाइप इन्सुलेटर वापरतोय. 11 किलोव्होल्टच्या पुढे सुद्धा आपण पिन टाइप इन्सुलेटर वापरत नाही. 33 किलोव्होल्ट तर लांबचीच गोष्ट आहे, पण जनरली जर टेक्निकली विचार करायचा झाला तर दिस पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दी पिन टाइप इन्सुलेटर आर देअर, दे आर नॉट फिजिबल
for 33 kilovolt or more than the 33 kilovolt. It is not acceptable. कारण बघा, जसं जसं तुमचं काय म्हणतो त्याला व्होल्टेज वाढत जाईल, तसं तसं तुमची इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ किंवा इन्सुलेशन काय पाहिजे, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स जास्त पाहिजे. ओके, म्हणजे तुमचं जर व्होल्टेज वाढलं तर तुम्हाला ऑब्व्हियसली त्या पर्टिक्युलर इन्सुलेटरचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स जास्त पाहिजे. ओके, त्याची इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ पण तेवढी पाहिजे. म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे की ट्रान्समिट करायचं 66 किलो व्होल्ट पण त्या इन्सुलेटरने ते विथस्टँडच केलं नाही पाहिजे. इट इज नॉट लाईक दॅट. दॅट्स वाय व्हॉट वी आर डुईंग, we are using this particular pin type insulator up to the 11 kilovolt only. Okay, got it everyone? This particular pin type insulator, see, this is the real time picture of this particular pin type insulator. आता इथं तुम्हाला बघा, ह्याच्या ज्यावेळेस हे असतंय काय म्हणतो त्याला, ज्यावेळेस याची अरेंजमेंट केलेली असती, इथं इथे जे तुम्हाला आतमध्ये स्ट्रक्चर दिसतंय त्यांनी इथे दाखवलंय पहा, सिमेंटिंग. सिमेंटिंग इन द सेन्स काय केलेलं आहे, हे त्याला जे वेगवेगळा असा शेप दिलेला आहे का नाही, त्याच्यामध्ये त्यांनी इथं ज्यावेळेस शेप देताना फक्त इथे थोडस त्यांनी काय केलेलं असतं, दे हॅव जस्ट पुट इट सिमेंट देअर. ओके, आता लक्षात घ्या, तुम्हाला वाटेल हा शेप वेगळा आहे, हा शेप वेगळा आहे. शेप जरी वेगळा असला तरी दोन्हीचं फंक्शन एकच आहे. असं काय वेगळं असं काय दिसत नाहीये ते. हे फक्त काय केलेलं आहे, लेफ्ट हँड साइडचं पिक्चर जे आहे ते काय केलेलं आहे, झूम करून घेतलेलं आहे, आणि हे राईट हँड साइडचं पिक्चर आहे ते झूम आउट करून घेतलेलं आहे. त्याचं मटेरियल कुठलं आहे हे सुद्धा सगळ्यांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. विच मटेरियल विच वी आर युजिंग फॉर दिस पिन टाइप इन्सुलेटर, पोर्सिलिन. that which we are using for this particular pin type insulator. Okay, the two important point, पहिला important point काय लक्षात ठेवणार, पिन टाइप मध्ये अप्पर साइडला त्याच्या काय ग्रू आहे, कशासाठी, फॉर द हाऊसिंग ऑफ कंडक्टर. अप टू दी किती वोल्ट वी आर युजिंग, अप टू दी 11 किलोवोल्ट वी आर युजिंग. बियॉन्ड 33 kilovolt we are not going to use this particular pin type insulator. Okay, now in order to overcome this drawback, हा ड्रॉबॅक आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी we are using this particular suspension type insulator. ओके, बघा आता सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर, हे इन्सुलेटर सगळ्यांनी बघितलेत का, these are the very important type of the insulator in our overhead ट्रान्समिशन लाईन. सगळ्यात महत्वाचा टाइप, आणि मेनी ऑफ द टाइम्स वी आर युजिंग दिस टाइप ऑफ इन्सुलेटर इन दी ट्रान्समिशन. ओके, आपण सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटरच यूज करतो इन दी ट्रान्समिशन. ओके, आता ह्याचे जे पण डिस्क आहेत त्या पण पोर्सिलिननीच तयार झालेले आहेत. व्हॉट एव्हर दी जनरली व्हॉट एव्हर यू आर सीइंग हिअर, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दी पोर्सिलिन ओनली. ओके, जनरली इन्सुलेटरचं सगळं मटेरियल दॅट इज मेड अप ऑफ दी पोर्सिलिन. लक्षात घ्या, इथं दोन, व्हॉट एव्हर दी ऑन लेफ्ट हँड साइड as well as on right hand side. Why I have put it the actual diagram and real picture so that you can understand the difference. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला, आता तुम्ही ह्या सगळ्या डायग्राम शीट मध्ये ड्रॉ केलेल्या आहेत, बरोबर आहेत का, इन्सुलेटर, टाइप्स ऑफ द इन्सुलेटर. ज्यावेळेस आयएससी मध्ये क्वेश्चन येईल, एक्सप्लेन द सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर इन डिटेल, that time what you have to do, you have to draw this particular diagram. ओके, तुम्हाला काय करायचे, ही डायग्राम ड्रॉ करायची, कुठली, राईट हँड साइडची. बट फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज और फॉर सीइंग द रियल टाइम पिक्चर आय हॅव जस्ट शोन दिस पर्टिक्युलर पिक्चर. म्हणजे रियल टाइम इमॅजिनेशन होण्यासाठी हे पिक्चर दाखवलेलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर असतात कसे हे बघायसाठी जस्ट व्हॉट वी हॅव शोन हिअर. ओके, नाउ सी व्हॉट डिफरन्स यू आर ऑब्झर्विंग हिअर. आता बघा, याच्यात आणि याच्यात तुम्हाला काय डिफरन्स आहे, व्हॉट डिफरन्स यू आर ऑब्झर्विंग हिअर, द कंडक्टर इज कनेक्टेड ऍट द बॉटम. ओके, दिस इज अवर इन्सुलेटर. म्हणजे बघा, हा जो काही इन्सुलेटर आहे तो कुठे आहे, दिस इज अवर इन्सुलेटर, अँड हिअर ऍट द बॉटम साइड द कंडक्टर इज कनेक्टेड. बघा, इथं त्या इन्सुलेटरच्या खाली तुम्हाला इथे कंडक्टर दाखवलाय. पण जर पिन टाइप इन्सुलेटर होता तर पिन टाइप इन्सुलेटर मध्ये कंडक्टर कुठं कनेक्ट होता, वेअर दी कंडक्टर इज कनेक्टेड, करेक्ट, ऍट दी अप्पर साइड. ओके, there is a groove present at the upper side and there we have connected the, what can I say, conductor there. But as far as this suspension type insulator is concerned, whatever this conductor is there, that conductor is connected at the bottom.
ओके, म्हणजे जर तुम्हाला हे पण विचारलं, इफ इन द एक्झामिनेशन दे विल आस्क दॅट give the difference between the pin type insulator and suspension type insulator, that time you are able to give this particular difference. Okay, now what will be its explanation, that we will see for high voltage more than 33 kilovolt we are using this particular suspension type insulator. बघा, सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर, what will be the range for the suspension type insulator? More than 33 kilovolt. Okay, whenever we have to transmit the electricity more than 33 kilovolt or the rating is more than 33 kilovolt, that time we are using this suspension type insulator. सस्पेन्शन म्हणजे काय, ते असं थोडक्यात असं लटकलेलं आहे म्हणून त्याला त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर. ओके, now see, figure consists of number of porcelain discs connected in a series by a metal links in the form of string. Okay, means see here, what happens? These are the porcelain discs. This is the first disc, this is the second disc, and this is the third disc. Now what happens? These discs are connected by metal links. Means whatever this shown here, बघा इथं मध्ये जे दाखवलेलं आहे दोन डिस्कच्या मध्ये, this is nothing but the metal links. Okay, metal links, but they have said that what, these discs are connected by metal links in series. Series म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे बघा, आपण रेजिस्टन्स कसे सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो, how we are connecting the resistance in series, like this one. Okay, the same concept is applied here. म्हणजे इथे एक डिस्कनेक्टेड आहे, इथे एक डिस्कनेक्टेड आहे आणि इथे एक डिस्कनेक्टेड आहे आणि ते एकमेकाला कशाने कनेक्ट केले आहे, दे आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेटल लिंक. ओके, आणि असे ज्या वेळेस ते एकमेकाला कनेक्ट होईल, ही जी काय पूर्ण तयार होणार आहे त्याला काय म्हणताय तुम्ही, यू कॅन कॉल्ड ॲज अ स्ट्रिंग. हे जे काय पूर्ण अरेंजमेंट होणार आहे म्हणजे कशाची, ह्या पर्टिक्युलर जे काय तुमचे डिस्क आहेत ते डिस्क कनेक्ट करून जी काय अरेंजमेंट होईल त्याला तुम्ही काय म्हणताय, स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेन्शन इन्सुलेटर. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. दिस इज द फर्स्ट डिस्क, सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आता इथं जर बघायचं म्हणलं, लेफ्ट हँड साइडला बघा, this is the first disk, then this is the second disk, this is the third one, fourth one, fifth one. What happens, this all disks are connected together by a metal link in a series. Series का म्हणलंय, कारण ते एकानंतर एक कनेक्टेड आहे, ही डिस्क झाल्यानंतर ही डिस्कनेक्टेड आहे, त्याच्यानंतर दुसरी, त्याच्यानंतर दुसरी, in this way they are connected. That's why they are saying that the whatever the disks are there, they are connected in the series. Okay, now see, what is that, the conductor is suspended at the bottom end of the string while other end of the string is secured to the cross arm. म्हणजे तुम्ही जर इथे बघितलं बघा काय म्हणतात, कंडक्टर इज सस्पेंडेड ऍट दी बॉटम. म्हणजे इथं जो कंडक्टर आहे, मगाशीच मी सांगितलं, द कंडक्टर इज सस्पेंडेड ऍट दी बॉटम फॉर दिस पर्टिक्युलर इन्सुलेटर. बॉटम म्हणजे कुठं बघा, कंडक्टर इज सस्पेंडेड ऍट दी बॉटम, and whatever this another end is there, this another end is connected to the cross arm. Okay, एक एंड कशाला कनेक्टेड केलेला आहे, क्रॉस आर्मला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, and another end is there, which is another end, to this end conductor is suspended at the bottom. म्हणजे बघा आता तुम्हाला इथे रिअल टाइम तुम्ही इमॅजिन पण करू शकता. मी इकडचं पिक्चर दाखवतो, कुठलं, previous picture I want to show you. See here, what is that, बघा, this one end is, the conductor is connected, suspended at the or connected at the bottom, and another end is, upper end is connected to the cross arm. Okay, got it everyone, how the arrangement of this particular insulator is there. At the one end conductor is connected and another end is connected to the cross arm. Okay, see,
द व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट, आणि बऱ्याचशा वेळा हाच पॉइंट MCQ ला विचारला होता बघा. Each disk is designed for 11 kilovolt. Okay, each disk generally it is designed for 11 kilovolt. Okay, means how many disks we have to use, that is depend upon, see, number of disks in a series would obviously depend upon working voltage. म्हणजे काय बघा, in Marathi I will explain. If we have designed that particular one disk, okay, one disk म्हणजे कुठली, ते मगाशी मी तुम्हाला जी पिक्चर दाखवले होते त्याच्यामध्ये किती डिस्क कनेक्ट होत्या, 3. त्यातली एक डिस्क ही 11 किलोवोल्ट साठी जनरली आपण डिझाइन करतो. आता जर माझी लाईन ही 66 किलोवोल्टची असेल तर त्याच्यामध्ये आता किती डिस्क प्रेझेंट पाहिजेत मला, हाऊ मेनी डिस्क शुड बी प्रेझेंट देअर, करेक्ट, 6 डिस्क शुड बी प्रेझेंट देअर. ओके, म्हणजे बघा आता मी इथं तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली तो कंडक्टर बघून तुम्हाला ती लाईन किती व्होल्टेजची आहे ही ओळखता आली पाहिजे. म्हणजे दिस फर्स्ट डिस्क इज देअर, दॅट इज ऑफ व्हॉट, 11 किलोव्होल्ट. ओके, दिस इट इज ऑफ व्हॉट 11 अँड दिस इट इज ऑफ व्हॉट 11. म्हणजे जर एक नॉर्मल जर तुम्ही त्याचा अंदाज लावायचा झाला तर ह्या टोटल पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईनची कॅरिंग कॅपॅसिटी किती आहे, दॅट इज ऑफ व्हॉट 33 किलोव्होल्ट. का, कारण ही डिस्क 11 किलोव्होल्टची आहे, ही डिस्क 11 किलोव्होल्टची आहे अँड दिस इज ऑफ व्हॉट 11 किलोव्होल्ट. म्हणजे जी काय एक डिस्क आहे कशातली, फॉर दॅट पर्टिक्युलर सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर, दॅट इज डिझाइन्ड फॉर 11 किलोव्होल्ट. ती किती किलोव्होल्ट साठी डिझाइन झालेली आहे, 11 किलोव्होल्ट साठी डिझाइन झालेली आहे. म्हणजे जर माझं ट्रान्समिशन लाईन व्होल्टेज 66 किलोव्होल्ट असेल तर मला किती डिस्क पाहिजेत, हाऊ मेनी डिस्क आय विल रिक्वायर, 6 डिस्क. 132 असेल तर किती लागणार आहे, हाऊ मेनी रिक्वायर, इफ 132 किलोव्होल्ट इज देअर, हाऊ मेनी डिस्क वुड रिक्वायर, 132 बाय 11 केल्यावर किती येते जनरली, त्याचा हे किती येते, क्वोशंट काय येते, जनरल क्वोशंट काय येते, रिमाइंडर वगैरे सोडून द्या. हा, 132 किलोव्होल्ट असेल मग मला काय, एक डिस्क 11 किलोव्होल्टची आहे, बरोबर आहे. मग 132 साठी पाहिजे असेल तर मी काय करणार आहे, 11 हिअर, हाऊ मेनी इट इज रिमेनिंग 2 and 11 2s are 22, means how many disc we require, 12 disc we require whenever we have to go for the 132 kilovolt. ओके, म्हणजे जे काय तुमचं सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आहे त्यातली एक जी डिस्क आहे ती आपण जनरली 11 किलोव्होल्ट साठी डिझाइन करतो. जनरली, हा, जनरली इन इंडिया वी आर फॉलोइंग दॅट प्रॅक्टिस, दॅट वन डिस्क दॅट इज डिझाइन्ड फॉर दी 11 किलोव्होल्ट. म्हणजे ऍक्च्युली ते दिसायला छोटं दिसतंय पण ज्यावेळेस तुम्ही त्या ट्रान्समिशन लाईनच्या जवळ जाताल त्यावेळेस तुम्हाला ऍक्च्युली त्याचं हे कळतंय, काय म्हणतो, ते इन्सुलेटर किती मोठे आहेत ते तुम्हाला कळतंय. ऍक्च्युली कसं असतं, जी काय ट्रान्समिशन लाईन आहे ती ट्रान्समिशन लाईन आपण जनरली असं नसतं की घराच्या शेजारून गेली आहे किंवा कुठं तर असं ह्याच्या शेजारून गेली आहे. ओके, असंही कदाचित, पण ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या ऍक्च्युली जवळ जाल त्यावेळेसच तुम्हाला कळेल ते इन्सुलेटर कुठं आहे, त्याच्यानंतर ते कंडक्टर कसा सस्पेंड केलेला आहे. किंवा इकडं तिकडं बऱ्याचशा वेळा मोहोळवरून सोलापूरला जाताना किंवा whenever you are moving from Mohol to Solapur, at that time lot of big what can I say, station is there, big transmission station is there, and there you can see lot of insulators and all these things there. म्हणजे रिअल टाइम तुम्ही तिथे इन्सुलेटर बघू शकताय. म्हणजे तिथे जाऊन नुसतं जर तुम्ही त्या स्टेशन समोर थांबलं तर तुम्हाला इन्सुलेटर दिसतील. ओके, बिकॉज we have to transmit more voltage there. So what you can remind for the suspension type insulator, each disc generally it is designed for the 11 kilovolt. म्हणजे तुम्हाला MCQ मध्ये असं पण विचारलं जाऊ शकेल, in this MCQ they will ask you that, what they will ask you, the transmission line voltage is of what, 66 kilovolt, then how many porcelain discs are required in order to get the proper insulation. काय करणार, 66 divided by 11 किती येते, 6, means your final answer is of what, 6 discs I will require. म्हणजे जर तुम्हाला ट्रान्समिशन लाईनचं व्होल्टेज दिलं तर त्याच्यावरून किती नंबर ऑफ डिस्क सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर मध्ये लागतील हे तुम्हाला फाइंड आउट करता आलं
पाहिजे. इट इज, आणि हे डिफिकल्ट नाहीये. इट इज नॉट डिफिकल्ट दॅट हाऊ टू फाइंड आउट. डिफिकल्ट आहे का? काय करायचंय? whatever may be transmission voltage they have mentioned, just you have to divide by 11, you will get the final answer. बरोबर आहे का? It easy? Okay. Now see, these are the what? Suspension type insulator. Now this suspension type insulator having lot of advantages. Okay, that's why we are using this suspension type insulator in the transmission line. ह्या सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटरचे ऍडव्हान्टेजेस भरपूर आहेत. ओके, सो विच आर द ऍडव्हान्टेजेस? सी, they have mentioned suspension type insulator are more cheaper than the pin type insulator beyond 633 kilovolt. The way, understand the word. What is that word? Beyond 33 kilovolt suspension type insulator are more cheaper. म्हणजे चीप इन द सेन्स, चीप म्हणजे आपण असं एकदम चीप आहे असं काय म्हणतो आपण, कुणाला नाव ठेवतो तसं चीप नाही. आपण मराठीत चीप म्हणजे काय म्हणतो? स्वस्त. ओके, आता तसं नाही आपण, वी आर युजिंग टेक्निकली, वी हॅव टू टॉक इन टेक्निकली. व्हॉट? द सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आर cheaper than the pin type insulator for what? More than 33 kilovolt. More than 33 kilovolt. Below 33 kilovolt असेल तर आपण काय यूज करणार आहे? ऑब्विसली पिन टाइप इन्सुलेटर यूज करणार आहे. ओके, then next is nothing but the, see, the each unit of this particular suspension type insulator is designed for 11 kilovolt. Depending upon that particular working voltage, okay, we can select the how many number of disc I will require. म्हणजे असं आहे का, if suppose my transmission line is of having 66 kilovolt, my transmission line is of what? 66 kilovolt. माझ्याकडे तेवढं फ्रीडम आहे. काय करणार आहे मी? 6 डिस्क यूज करणार आहे. जर माझी लाईन 132 किलोवोल्टची असेल तर मी काय करणार आहे? 12 डिस्क यूज करणार आहे. मीन्स व्हॉट एव्हर द डिझायनर और व्हॉट एव्हर दॅट पर्सन इज देअर, दे आर हॅव्हिंग फ्रीडम टू सिलेक्ट दॅट डिस्क. म्हणजे असं नाही की, असं कुठं नाहीये की तुमची 66 किलोवोल्टची लाईन आहे तिथं 20 डिस्क वापरा. इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, जेवढं तुमचं व्होल्टेज आहे त्याच्यानुसार तुम्ही डिस्कची संख्या काय करू शकता? व्हॅरी करू शकता. ओके, as per your working voltage you can vary the number of disc. That is the very most important advantages of this, what can I say, pin type insulator. Pin type insulator चा हा सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. ओके, म्हणजे जर सपोज तुमचं एकदम एक्स्ट्रीम पण व्होल्टेज गेलं, जनरली 132 किलोव्होल्टच्या पुढे आपण कधी जाऊ देत नाही, पण जर सपोज त्याच्या पण पुढे गेलं तर आपल्याकडे काय चॉईस आहे? एक डिस्क 11 किलोवोल्ट साठी आहे, मग तेवढं व्होल्टेजला आपण मॅच करायचं आणि तेवढा डिस्क यूज करायचे. ओके, दॅट इज द फ्रीडम दॅट वी आर हॅव्हिंग. अँड अनदर वन, इफ एनी वन ऑफ द डिस्क इज डॅमेज फ्रॉम दॅट ऑल डिस्क, सो इट इज इझिली पॉसिबल फॉर अस टू रिप्लेस दॅट डिस्क. ओके, म्हणजे बघा तुम्हाला इथे एक्झाम्पल देतो. आता इथं क्लिअरली सी, if suppose this disk is there, this disk got damaged due to some failure, so it is easily possible. There is one technique that whenever you will enter into the final year you will study that. It is easily possible to remove this disk and you have to add this particular disk. Okay, that's why we are using this suspension type insulator. But such case is not possible in case of pin type insulator. Why? Because see, if this insulator will get damaged, you have to replace with new insulator. हा जर इन्सुलेटर डॅमेज झाला तर तुम्हाला तो नवीन इन्सुलेटरनीच रिप्लेस करावा लागतोय. तसं सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर मध्ये नाही. सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर मध्ये काय आहे? व्हॉट एव्हर दिस डिस्क इज देअर, if this disk will get damaged, it is easily possible for us to replace only that disk with another disk without disturbance to other this particular disk. त्यामुळेच तर तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचशा वेळा जे मोठे मोठे ट्रान्समिशन लाईन आहे तिथं माणसं वर चढलेली दिसतात बघा तुम्हाला. त्याचं रिझन काय आहे? एखाद्या वेळेस जी सस्पेन्शनची डिस्क जर खराब झाली तर ते काय करतात? दे आर गोइंग टू रिप्लेस दॅट डिस्क विथ दी अनदर डिस्क. ओके,
obviously that is the responsibility of that government or that authority to continuously monitor that particular disk. असं नाही की त्याला लावले 20 वर्षांनी बघितलं, तसं नाही. तेवढी कुठल्याच पर्टिक्युलर डिस्कची टेंडन्सी राहणार नाही. त्याचं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग असते फॉर दॅट पर्टिक्युलर इन्सुलेटर. ओके, so this is the another advantages of this particular suspension type insulator is that what we can replace any disk if it is damaged from that whole string of the suspension insulator. Okay, now next is nothing but the whatever that disk is there or whatever that suspension type insulator is there, that provide greater flexibility. Greater flexibility म्हणजे बघा, आता इथं आपण हे कन्सिडर करूया. Consider this picture. Greater flexibility in the sense what we have to remind. असं कनेक्ट केलेले आहे, कंडक्टर असा कनेक्ट केलाय, असा पण कनेक्ट करू शकतो मी, इकडून इकडे पण कनेक्ट करू शकतो, किंवा असा इकडून इकडे पण कंडक्टर नेऊ शकतो मी. ओके, किंवा मला असा एक इकडून, आता आपण ही जनरली असं दाखवलंय, ह्या 4 राऊंड डायरेक्शननी मी कंडक्टर कसाही कनेक्ट करू शकतो, कारण काही जरी झालं तर ही डिस्क अशी काय उभीच आहे आणि कंडक्टर आपल्याला काय करायचं, खालीच कनेक्ट करायचं. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स, दे आर प्रोव्हाइडिंग दी ग्रेटर फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजे असं नाहीये की आता असा कंडक्टर कनेक्ट केलेला इन्सुलेटर आहे म्हणजे तुमचा कंडक्टर इकडून इकडेच गेला पाहिजे किंवा अशीच कंडक्टरची डायरेक्शन असली पाहिजे. इट इज नॉट लाईक दॅट. यू कॅन connect conductor anywhere from any direction to anywhere, but what care that you have to take is that it is at the bottom. म्हणजे कंडक्टर तुमचा काय पाहिजे, बॉटमला पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही डायरेक्शनला इकडून इकडे साऊथ पासून ईस्ट कडे असेल, वेस्ट कडे असेल, नॉर्थ कडे असेल, जसं पाहिजे तसं तुम्ही कंडक्टर कनेक्ट करू शकताय. दॅट इज नथिंग बट दी दे आर प्रोव्हाइडिंग दी ग्रेटर फ्लेक्झिबिलिटी. What they are doing or what we are getting is that this suspension type insulator provides the greater flexibility there. Okay, got it everyone? And what is the last advantage is that what is the last advantages? See, now sometimes what happen, as per as this, now if it is decided that we are going to design the transmission line for the 11 kilovolt. जर असं ठरलं की बाबा 11 किलोवोल्टची ट्रान्समिशन लाईन डिझाईन करायची, मला एक डिस्क लागणार आहे. परत इफ इट इज डिसाइडेड दॅट वी हॅव टू गॉन फॉर दी 66 किलोवोल्ट, देन व्हॉट आय विल डू, I will add 5 extra additional discs there, so that what happens, my transmission line compensation would go to the 66 kilovolt. ओके, म्हणजे जे आहे त्याच्यातच तुम्ही डिस्क अजून ऍड करू शकताय. जर माझी लाईन 66 किलोव्होल्टची असेल, परत काय ठरलं की आता 132 किलोव्होल्ट इथून पास करायचंय, मी काय करणार, ऑलरेडी माझ्याकडे किती डिस्क अवेलेबल आहेत, 6 डिस्क अवेलेबल आहेत, बरोबर आहे. 132 साठी मला किती पाहिजे, 11 पाहिजे, म्हणजे मी त्यात अजून किती डिस्क ऍड करणार, हाऊ मेनी डिस्क आय विल ऍड, 5. म्हणजे व्हॉट इज द बिग ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर इज दॅट, मला जर लाईनची काय म्हणतो कॅपॅसिटी जर वाढवायची असेल तर आहे त्याच्यामध्येच मी एक्स्ट्रा इन्सुलेटर काय करू शकतो, ऍड करू शकतो आणि लाईनची कॅपॅसिटी वाढवू शकतो. इफ सपोज इट इज डिसाइडेड दॅट 132 वी हॅव टू गो ऑन फॉर 66, काय करणार, त्यातले जेवढे काय गरजेचे नाहीत तेवढे इन्सुलेटर मी काय करून ठेवणार, आय कॅन रिमूव्ह. Means this is the big advantage of this particular, what can I say, suspension type insulator. Means whatever we require it is easily possible for add it, and whatever we require it is easily possible for us to remove it. ओके, म्हणजे जेवढे पाहिजे तेवढे ऍड करू शकतो, जेवढे पाहिजे तेवढे रिमूव्ह करू शकतो. That is the big advantages of this particular suspension type insulator. And that's why manywhere or many of the time we are using the suspension type insulator, okay, for this particular transmission. कळलंय सगळ्यांना, everybody? Okay, so which two insulator we have studied today? We have gone for the first, we have studied the pin type insulator, and then we have gone for this suspension type insulator. Okay, now only one part is remaining, that is nothing but the strain type insulator. Strain type insulator, that we will study it into the tomorrow's lecture, because this is another, it is different part. Okay,
याच्यातलाच पार्ट आहे, पण दॅट इज दी अनदर टाइप ऑफ दिस सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर. दॅट्स वाय दॅट वी विल गोइंग टू स्टडी इट इन टू दी टुमॉरो लेक्चर. ओके, हे कळलंय का सगळ्यांना? ओके, वेदर एव्हरीवन गॉट दिस वन. आपल्याला हे झाल्यानंतर अजून आपल्याला एक लास्ट पॉईंट फक्त आपल्या चॅप्टर मधला राहतोय, कुठला? स्ट्रिंग इफिशियन्सी. तो खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. Many of the time the question will be there onto this particular part, that is nothing but the string efficiency onto that particular point. त्या पॉइंटवर भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारतात, स्ट्रिंग इफिशियन्सी काय आहे आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल. ओनली दॅट पार्ट इज रिमेनिंग. सो मे बी इन टू दी टुमॉरोज लेक्चर we will cover that what can I say, string type insulator, and then we will start with the what is the exactly definition of the string efficiency. Got it everyone? How many students were there? Just a minute, I will take attendance. Okay. I think everybody has drawn the sheet. Many of the students also uploaded that sheets. I have checked. Many of students uploaded that sheet in the folder. But just take care that. म्हणजे आता अपलोड केलेलं आहे, जाऊ द्या. पण जरा थोडस काय म्हणतो, तुमची ड्रॉइंग एक्सपर्ट दाखवा तिथं. ड्रॉ करायचे म्हणजे काय काय जणांनी इतकं असं कसं पण ड्रॉ केलंय त्याला. ओके, आपल्याला फक्त सबमिशन करायचंय म्हणून ड्रॉ करू नका. दॅट इज दी पार्ट ऑफ युअर व्हॉट कॅन आय से सिलेबस. त्यामुळे व्यवस्थित ड्रॉ करा. काय काय जणांनी व्यवस्थित ठेवलंय, असं हाताने ड्रॉ केल्यासारखं ड्रॉ केलंय, फक्त त्याच्यात बघितलं पण नाही व्यवस्थित कसं काय करायचं काय नाही. It should not be like that, because whenever we will enter into the power system second, that time also we have to draw the sheet. त्यावेळेस पण आपल्याला शीट ड्रॉ करायचे आहेत. Whenever we are entering into this power system second. Okay, so for today's lecture